ए होउचंती सही स्वाधीनता संग्रामी जे कि मात्र 18 वर्ष बयस देश पई हसी हसी बलिदान देते। ए होउचंती सही स्वाधीनता संग्रामी जे कि इंग्रेज मानकर निद हजाई देते। ए होउचंती सही स्वाधीनता सेनानी जे कि इंग्रेज मानकर बर्बरता को खातिर न करी इंग्रेज मानक विरुद्ध रे देश पई स्वर उत्तोलन करथुले। तेबे नमस्कार, मु अभय आपण मानक स्वागत करुची दा ओडिया मैग्नेट रो आउ एक रोमांचकर अध्याय रे, जेउठारे आमे आज जानिबा सही स्वाधीनता सेनानी मानकर कथा जांकर ना बोधवे इतिहास पर्दरे मध्य नाही। आज मध्य बहुत लोक तांकर ना मध्य जानि नथिबे। हाँ दर्शक बंधु, मु कहवाकू जाउची सही स्वाधीनता सेनानी कथा जांकर ना खुदीराम बोस। तेबे भिडियोटी रे आगो को बढ़िया पूर्व जदि यही भिडियोटी को प्रथम थर पर देखुंती तेबे दा ओडिया मैग्नेट को एबे ही सब्सक्राइब करी घंटी चिन्ह को ऑल कर दियंतु। एही भली स्वाधीनता सेनानी वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे चलंतु वीडियो रे आगो को बढ़िया। 3 डिसेम्बर 1899 रे वेस्ट बेंगल मेदिनीपुर जिल्ला रे खुदीराम को जन्म। तांकर पितांको नाम त्रिलोकनाथ बोस और माता लक्ष्मीप्रिया देवी। तांको परिवार रे जन्म हुअंती खुदीराम। पुत्र जन्म हेतु घरे खुशीर लहरी खेली जाए, किंतु तांकर पिता त्रिलोकनाथ बोसଙ୍କ मनरे टिकिए भय मध्य रहितला। कारण त्रिलोकनाथ और लक्ष्मीप्रिया घरे आगरू मध्य दुईटी पुत्र जन्म हो सारी, मात्र किछि कारणरू से दुईटी पुत्रंकर मृत्यु घटीला। तेणु तांकर पितांको मनरे टिकिए डर थिला कि काले खुदीरामकर मध्य किछि असुविधा न घटू। तेणु आपण माने गाँ गंडा मानकरे किछि अंधविश्वास टुटुका प्रथा विषय रे जानिथिबे कि जदि कुनी कुनी पिला मानकर अत्यधिक देह खराब होताय तेबे गाँ गंडा रे प्रचलित प्रथा बा अंधविश्वास अनुଯାयी तांकु कुआडे 2 मुठा चाउल दे प्रचलित प्रथा अनुଯାयी घर लोक किंबा बंधु बांधव बा पड़ोसी तांकु किणिले छोट शिशुटीर देह भल रहे बोली सेमाने भावी थांते। ठीक सेहीपरि खुदीराम को मध्य त्रिलोकनाथ बोस झील 3 मुठा चाउल दे तांको तांको बापांको पाखरु किणी नेतिले। गाँ गंडा मानकरे चाउल को खुद कुआ जाए एवं सेही दिन ठारू तांकर नाम मध्य खुदी रहीगला। तेबे यह एक प्रकार टुटुका थिला जहाको कि आगो कालर लोके विश्वास करथिले। खुदीराम को जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहीतिला। खुदीराम को हाई स्कूल पाठ पढ़ा सेठाकर हैमिल्टन स्कूल ले आरंभ करथिले एवं 9म श्रेणी पर्यंत पाठ पढ़िला परे से पाठ छाड़ी स्वतंत्रता पाई इंग्रेज मानक विरुद्ध रे काम करबा आरंभ कले। थरे मेदिनीपुर रे एक सार्वजनिक भाषण कार्यर आयोजन करा जायतिला। सेही सार्वजनिक सभाटी रे श्री अरविंद स्वाधीनता पाइबार आंदोलन विषय रे भाषण दउतिले। एही भाषण सुनी खुदीराम को ऊपर एते परिमाण रे प्रभाव पड़तिला कि से स्वतंत्रता आंदोलन रे भाग नया पाई आकृष्ट होई पड़ले एवं या परे वंदे मातरम नारार परिचय बांटिबा मामला रे प्रथम थर पाई इंग्रेज मानक पाखरे धरा पड़ी गिरफ होइतिले। तेबे सेही दिन गुड़िकरे जिला स्टेशन जज थिले डगलस किंग्सफोर्ड। से बहुत निर्दयी एवं क्रूर प्रकृतिर व्यक्ति थिले। छोटिया छोटिया भूल 15 कड़ा चाबुक मारिया पाई आदेश देउतिले। एहीपरि करियाकू तांकु टिकिए भी निजको खराब लागु नथिला। तेबे इतिमध्य खुदीराम एक समितिर सदस्य हो जाइतिले, जेउ समितिर कि डगलसको एही प्रकार कार्य को विरोध करागला एवं सेही समितिर समस्त मेंबर मनस्थ कले कि डगलसको मारी भारतीय ऊपर होउतबा अत्याचार प्रतिशोध नेवा पाई। तेबे योजना मुताबक प्रथम प्रयास रे बई भितर बम फिट करी किंग्सफोर्ड पाखक पठागला। जदि किंग्सफोर्ड बई खोली थांते तेबे बम ब्लास्ट होई थांता, मात्र ता बोध हुए डगलस आगरू जानी पारथिले कि एही बई भितर बम फिट कराइछि, तेणु से बई को खोलिले नाही। फल एमानकर प्रथम प्रयासटी विफल हो जाइतिला। तापरे योजना करागला कि किंग्सफोर्ड को सामनारू जाई तांको ऊपर आक्रमण करियाको, किंतु सेतिकी बेले इंग्रेज सरकार तांकर ट्रांसफर मुजफ्फरपुर बिहार को करि देतिले
ଏହା ଜାଣିପାରି ତାଙ୍କର ମିଶନକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ 30 ଏପ୍ରିଲ 1908ରେ ଖୁଦିରାମ ମୁଜାଫରପୁରକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଖୁଦିରାମଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଚାକି ନାମକ ଆଉ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମୁଜାଫରପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ ମତିଜଲ୍ଲା ନାମକ ଏକ ଧର୍ମଶାଳାରେ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଜାଣିସାରିଥିଲେ କି କିଙ୍ଗସଫୋର୍ଡଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦେଖି କିଙ୍ଗସଫୋର୍ଡଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା। ଏପଟେ ଖୁଦିରାମ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମିଶି ଲୁଚି ଛପି କିଙ୍ଗସଫୋର୍ଡଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ନଜର ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ସଠିକ୍ ସମୟ ଦେଖି 30 ଏପ୍ରିଲ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇ ଜଣ କିଙ୍ଗସଫୋର୍ଡଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେବେ ସେହିଦିନ କିଙ୍ଗସଫୋର୍ଡଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାରେ କିଙ୍ଗସଫୋର୍ଡଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଲୋକାଲ ବାରିଷ୍ଟର ପ୍ରିଙ୍କଲ କେନେଡିଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାସ ଖେଳିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ବାହାରେ କିଛି ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ କେନେଡି ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଆସିଥିଲେ। କେନେଡିଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅ ସବୁଠାରୁ ଆଗ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲେ। ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏକ ବମ୍ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ। ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା। ଖୁଦିରାମଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ସେ ତାଙ୍କର ମିଶନରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯେଉଁ ବଗିରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଗାଡ଼ିରେ କିଙ୍ଗସଫୋର୍ଡ ନଥିଲେ। ତେବେ ବମ୍ ଫାଟିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାରୁ ଖୁଦିରାମ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚାକି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲବଶତଃ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚଦର ଓ ଜୋତାକୁ ଭୁଲିକି ଛାଡ଼ି ସେହି ଗଛ ମୂଳେ ପଳାଇଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଏହି କାମର ଅନୁଭୂତି ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବୋମା ଫୋପାଡ଼ିବା ସମୟରେ ଜୋତା ଓ ଚାଦରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ତେବେ ଖୋଜାଖୋଜି ବେଳେ ପୋଲିସଙ୍କୁ ସେହି ଗଛ ମୂଳେ ହଳେ ଜୋତା ଓ ଚଦର ମିଳିଥିଲା। ସେହି ରାତି ପୁଲିସ ପୁରା ସହର ଯାକ ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରଚାର କରିଦେଇଥିଲେ କି ଦୁଇ ଜଣ ବଙ୍ଗାଳୀ ଯୁବକ ହତ୍ୟା କରି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଖବର ପୁଲିସକୁ ଦେବ ତାଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏପଟେ ଖୁଦିରାମ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ଯଦି ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଲୋକେ ଓ ପୋଲିସ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବାକୁ ଠିକ୍ ଭାବିଲେ। 1 ମେ 1908ରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଚାକି ଏକ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନରେ ବସିଲେ। ନିଜର ପରିଚୟ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ଜୋତା ଓ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କିଣିଲେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଯେଉଁ ବଗିରେ ବସିଥିଲେ ସେହି ବଗିରେ ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଦରୋଗା ନନ୍ଦଲାଲ ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କର ନୂଆ ପୋଷାକ ଓ ଜୋତା ଦେଖି ସେହି ଦରୋଗାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେସନରେ ସେ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିନେଲା। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଏବଂ ଜଣେ ପୋଲିସ ଦରୋଗାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ସେ ପୋଲିସଙ୍କ ଠାରୁ ଖସି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେତିକି ବେଳେ ସେ ସେହି ବନ୍ଧୁକରୁ ନିଜ ଉପରକୁ ଗୁଳି ମାରିଥିଲେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଚାକିଙ୍କର ନାଁ ଦୀନେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ନନ୍ଦଲାଲ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏତିକିରେ ଇଂରେଜମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟି କଲିକତାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏପଟେ ଖୁଦିରାମ ମଧ୍ୟ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଚାଲି ଚାଲି ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପାଖାପାଖି 30 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଭୋକ ଶୋଷରେ ହାଲତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଷ୍ଟେସନରେ ଯେମିତି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପମ୍ପ ପାଖକୁ ଗଲେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ନେଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପିସ୍ତଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ଥକି ଯାଇଥିଲେ କି ସେ କିଛି କରିପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଜାଫରପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଗିରଫ କରିନେଲା। ଖୁଦିରାମଙ୍କର ଏହି ଗିରଫ ହେବାର ଖବର ବିଜୁଳି ବେଗରେ ପ୍ରଚାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ରେଡ଼ିଓ ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ପ୍ରସାରିତ କରାଗଲା। କାହାରିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା କି ଜଣେ 18 ବର୍ଷର ବାଳକ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଉପରେ ବମ୍ ପକାଇଛି ବୋଲି। ଏପଟେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ଖୁଦିରାମ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଏବଂ 13 ଜୁନ 1908 ତାରିଖ ଦିନ ସେହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣିରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶରେ ଖୁଦିରାମଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବି ଡର ନଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ 11 ଅଗଷ୍ଟ ସକାଳ 6ଟାରେ ଖୁଦିରାମଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ତେବେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ସେହି ବୀର ଖୁଦିରାମ ବୋଷଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଦେଶର ହିତ ପାଇଁ
ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ। କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ସେହି ମାତାଙ୍କୁ ଯିଏ କ୍ଷୁଦିରାମ ବୋଷଙ୍କ ଭଳି ବୀର ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଏହି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆଉ କେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେନାନୀଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଲୋଡ଼ କରାଯିବ ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ନେଇ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।